ہیں اور یہی میرے خیال میں ہمارا سٹارٹ تھا جب رمضان المبارک کا آغاز ہوا، اور اب اتنی جلدی دیکھتے ہی دیکھتے یہ تمام سحریاں جو ہم نے آپ کے ساتھ مکمل کی، اب عید آنے والی ہے، خوشی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ سے ان 2 گھنٹوں میں جو ملاقات ہوتی تھی، نہ صرف آپ سے بلکہ ہماری آپسی ملاقات بھی وہ اس طرح سے سلسلہ نہیں رہے گا، اس کا کہیں نہ کہیں دکھ بھی ہے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس دکھ میں اور اس خوشی میں بھی شریک ہوں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہے، عید کی تیاری ہو گئی؟ جی عید کی تیاری ہو گئی، اور وہی والی آپ والی بات کہ ایک دکھ بھی ہے اور ایک خوشی بھی ہے، لیکن یہ زندگی کا حصہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، لوگ ملتے ہیں، اور ایک لوگوں کے ساتھ جو ہماری ایسوسیشن ہو گئی تھی، ایک فیملی بن گئی تھی، وہ بڑا مس کریں گے ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، جو کچھ التجا کر رہے ہیں، وہ قبول و منظور ہوگی، اور اگلے سال پھر دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، کہ ہم دوبارہ یہ وقت دیکھ پائیں، دوبارہ ان گھڑیوں کو اسی طرح محسوس کر پائیں، عبادت کر پائیں، یا جو ہمارے گولز ہوتے ہیں جو ہمیں ہر دفعہ مذہبی طور پہ بھی لگتا ہے کہ وہ پورے نہیں ہوئے، تو وہ ہم اگلی دفعہ ضرور پورے کر لیں۔ ہمیشہ سے آپ کی تیاری اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے ابھی ہوتی ہے، یا پہلے بچپن میں بڑا ہی شوق تھا اور اب جو ہے تھوڑا کول ڈاؤن ہو گئے کہ ہو جائے گی؟ اچھا، اب یہ ہوا کہ ظاہر ہم لوگ ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے پہلے ہی جو ایک آدھ ہمیں بریک ملا اس میں کر لی، ورنہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک شاپنگ ہو جاتی ہے لیکن ایک آپ کو چاند رات کا رہتا ہے فوبیا کہ یار چاند رات پہ کچھ کرنا ہے۔ جیسے خواتین کی تیاری نہیں پوری ہوتی لاسٹ ٹائم تک، چاند رات تک نہیں ہوتی ہے، اسی طرح مردوں کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ بہت چوزی ہیں کپڑوں کے معاملے میں بھی، کھانے کے معاملے میں تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ تھوڑی چٹپٹا ہو، اور یہ سب میں نے نوٹس کیا دسترخوان پہ، لیکن کپڑوں کے معاملے میں بھی اس طرح ہے؟ اچھا، کپڑوں کے معاملے میں میرے کچھ برانڈ فکس ہیں، وہ شاپ بھی فکس ہیں، میں اتنا زیادہ بازار میں گھومنے کا عادی نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں، تو میرا بس یہ ہے کہ میں جاتا ہوں اور بس وہ چوز کیا اور آ گیا، بالکل ہی گھومنے کا مجھے بالکل شوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی تیاری مجھے لگ رہا ہے مکمل ہو چکی ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم نہ صرف اپنی تیاری، آپ کی تیاری اور ہم سب کی تیاری پہ بات کریں گے، عید الفطر کی تیاری، اور میرے خیال میں یہ تیاری تو رمضان المبارک سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ جی تاک راتیں بھی آنی ہے، 27ویں شب بھی آنی ہے، پھر عید الفطر آنی ہے، تو ہر جوڑا، ہر تیاری اس طرح سے لوگ مینج کر کے رکھتے ہیں۔ ہمارے مہمان آج کیا کہتے ہیں اور آپ کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں، یہ ان سے تعارف کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے زویا موجود ہیں، ہماری ماڈل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، ماڈلز کے لیے ہمیشہ لوگ مجھ سے کبھی یہ سوال کرتے ہیں، تو آج آپ اپنی زبانی بتا دیں کہ اتنے سارے برانڈز کو آپ لے کر چلتے ہیں، ان کے ایمبیسڈر بنتے ہیں، ان کی ماڈلنگ کرتے ہیں کپڑوں کی، تو وہ ڈریسز آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں؟ کافی پرسنل سوال پوچھ لیا۔ ہاں، یہ پرسنل سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اتنے پیارے پیارے جوڑے جو ہیں وہ انہی کے ہو جاتے ہوں گے شاید، کیونکہ آپ کے میجرمنٹ کے حساب سے ہوتے ہیں۔ لائک کچھ ایسے برانڈز ہیں جو آپ کو دے دیتے ہیں، لائک گفٹ کر دیتے ہیں، باقی سب تو نہیں کرتے۔ باقی سب نہیں کرتے، تو آپ کو بھی جا کے اسی طرح عید کی بالکل شاپنگ کرنی پڑتی ہے اسپیشلی عید کے لیے۔ عید کے لیے تو اس دفعہ کیسی شاپنگ ہوئی یہ میں آپ سے پوچھوں گی۔ ہمارے ساتھ ہماری ایک اور مہمان موجود ہیں، مومل آصف، جو کہ ڈومینو لنگوسٹک کوچ ہیں، اس کے علاوہ ویٹ لاس انتھوزیاسٹ ہیں۔ آج میں نے ان سے پوچھا کہ یہ انتھوزیاسٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ لوگ جو آپ کو پرسویڈ کرتے ہیں، جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹڈ رکھتے ہیں شاید کہ آپ کو اپنا گول اچیو کرنا ہے۔ شی از ون آف دیم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسی ہیں؟ السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور آپ تیاری کیسے کرتی ہیں یہ آج آپ نے بتانا ہے، اور کتنی تیاری ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ اینڈ وی ہیو اندر ڈیزائنر جو ہمارے ساتھ اس وقت کے مہمان ہیں، جنہوں نے آج جو میں نے جوڑا پہنا ہے یہ بھی انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اس پہ کام بہت اچھا ہوا ہے، اور میرے خیال میں اگر کوئی اور وقت ہوتا تو آپ اسے زیادہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر پاتے۔ ویسے ہی اپنی ویب سائٹ آپ کو بتا دیں گے یا طریقہ کار بتا دیں گے، تو آپ وہاں جا کے ان کے ڈریسز دیکھ لیجیے گا۔ سلمان حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ایک چیز تو میں کہنے چاہتی ہوں کہ کام بہت اچھا ہوا ہے، اب مشین ورک بڑا ان ہو گیا ہے، اور فیبرک بھی اچھا ہے، گرمی کے موسم میں بہت ہیسل والا نہیں ہے، تو آئی ایم انجوائنگ دس فیبرک اور آئی ایم انجوائنگ دا سوٹ، اور اس کے ڈیزائنر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہاں جی شہری، اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے عید کی تیاری سے پہلے؟ ہمیں نعت سننی ہے، کچن میں جانا ہے۔ ہاں، ہمیں نعت بھی تو سننی ہے، تو ہماری نعت خواں سے نعت سننے سے پہلے ذرا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبیحہ ناصر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے لڑکیاں جو نعت خواں ہیں وہ یوزلی بہت اچھا ڈریس اپ ہوئی بھی ہوتی ہیں، برائٹ کلرز پہنے ہوتے ہیں، گوٹے کنارے والے دوپٹے ہوتے ہیں، یوزلی آپ جب بھی نعت خواں کو دیکھیں تو بہت اچھا ڈریس اپ ہو کے آتے ہیں۔ عید کی تیاری میں بھی ان چیزوں کا خیال ہوتا ہے؟ نہیں، عید کی تیاری میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف رمضان اور نعت خوانی کی تیاری ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ اور عید کی تیاری میں لون کا جوڑا؟ ہماری اصل تیاری جو ہے نا ربیع الاول میں ہوتی ہے۔ اچھا، واہ، تو عید پہ پھر بھی کچھ تو عید پر ہوتا ہے، بس نارملی جو گھر پہ پہن لیا جائے،
कॉटन लॉन वगैरह. कॉटन लॉन वगैरह. हाँ, अब खैर वो भी बहुत मुनफरिद होने लगी हैं और बहुत महंगी होने लगी हैं. तो खैर वो डिस्कशन हम बाद में करेंगे. आपसे पहले नात सुनते हैं. मैं तो सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन. जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं. जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं. सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं. सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं. और मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है. मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है. पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं कि मेरे दिल की धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं. और मैं कुर्बान जाऊं उनकी रहमत लिल आलमीन की. मैं कुर्बान जाऊं उनकी रहमत लिल आलमीन की. पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं. पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं. मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ. मुज़फ़्फ़र जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ. मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं. मेरा ईमान है वो भी मेरे अशार सुनते हैं. जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. मोमल, एक चीज़ बताइए, अब ईद की तैयारी के बारे में तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी. आप बीइंग टीचर, Yes. स्टूडेंट्स आपको कितना लुक फॉरवर्ड करते हैं या कितना आपके अटायर से, आपके अपीयरेंस से मुतासिर होते हैं? यानी आपने देखा होगा
کہ آج میں نے کپڑے اچھے پہنے ہیں, یا جب میں اپنے آپ کو بہت اچھا کیری کرتی ہوں تو ان کے مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے. کیا پرسیپشن کیا ہے, کیا یہ اپیرنس کا پرسیپشن اسٹوڈنٹس پہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو یہ کویشچن پوچھا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور یہ آتا ہے آپ کی پرسنل مینجمنٹ کی کیٹیگری میں, کیونکہ جو آپ کا اٹائر ہوتا ہے, جو آپ کا سلیکشن آف ورڈز ہوتا ہے, یا آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کتنے زیادہ آنیسٹ ہیں اور کس انرجی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, یہ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے نوٹ کرتے ہیں. اچھا. اور آپ یقین کریں کہ جب ٹیچرز انتھوزیاسٹم اس کے ساتھ زیادہ کرتی ہیں, موٹیویٹڈ ہوتی ہیں, اٹائر ان کا ریلیونٹ ہوتا ہے, تو وہ چیز اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ جو ہے سب سے پہلے اپیلنگ لگتی ہے, اینڈ دیٹس واٹ دے لک فارورڈ فار. اچھا, اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ سننا بھی چاہتے ہیں نا آپ کی بات. ایگزیکٹلی, آپ ان کے حساب سے جب بات کریں گے, کیونکہ بیسکلی جو سر اقبال علی جج کا جو ایک ویژن ہے کہ انگلش جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچے, تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ بھی ہر کلاس کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لینگویج کو ہم نے بہت مخصوص کیا ہوا ہے. اوکے. تو ان کے حساب سے, ان کے طریقے کے حساب سے ان تک پہنچنا, ان کے مائنڈ کو ٹرین کرنا, اور اگین پھر انگلش اس کے حساب سے ان کو پڑھانا, یہی ہم نے سر اقبال علی جج سے سیکھا ہے, اینڈ دیٹس واٹ وی. ہم عید کی تیاری کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے, لیکن انہوں نے انگلش لینگویج کا تذکرہ یہاں پہ کر دیا, اور میرے خیال میں وہ بھی ایک سینسیٹیو پوائنٹ ہے جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ہیں سب. اچھا اچھا, تو فیملی ہے, کیونکہ یہ ایک اتنے دن سے جو ہم قوالی سن رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ ذرا ڈفرینٹ گروپ اس طرح سے ہے کہ سب ایج گروپ کے لوگ یہاں پر سب ایج گروپ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. خیر جی, کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ, شہری آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے ان سارے لوگوں کو دیکھ کر؟ سب کو دیکھ کے الگ الگ سوال آتے ہیں, ماڈلز کو دیکھ کے الگ آتے ہیں, ٹیچرز کو چلے ایک ایک سوال آپ کی طرف سے ہو جائے, ایک ایک سوال آپ کی طرف سے ہو جائے نا. پھر انہوں نے ویسے ایک بڑا اچھی بات کری کہ جو ہمیں کپڑے مل رہے ہوتے ہیں, ابھی ہمیں بھی ملے نا ان دنوں میں, تو وہ واپس لے لیتے ہیں, تو غلط بات ہے. کبھی واپس کبھی بھائی مجھے تو انہوں نے ہی گفٹ کر دیا. چلیں, یہ اچھی بات ہے. جو بہت اچھے ڈریسز ہوتے ہیں اس پہ کافی افسوس ہوتا ہے. ہاں, وہ رکھ لینا. نہیں, میں تو بڑا انجوائے کر رہی ہوں اسے پہن کے, اس لیے تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے. دیکھ لو. سب سے ایک سوال کر لیتا ہوں میں. ہاں ضرور ضرور. آپ یہ بتائیں ماڈل کی ڈیفینیشن کیا ہے, ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ماڈل, ہاں ماڈل. ماڈل کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ لائک اگر میں نے کوئی ڈریس پہنا ہے, میں اسے ریپرزینٹ کیسے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ساری بات ہی یہی ہے. تو اچھا, اب کوئی نہ کچھ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. نہیں, لائک ماڈل یہی ہے کہ آپ نے ایک برانڈ پہنا ہوا ہے, آپ اس کو ریپرزینٹ کیسے کر اچھا, رہے وہ ہیں. برانڈ پہننا ضروری ہے تو ماڈل ہوگا, اگر لوکل پہنیں گے تو نہیں ہوگا. نہیں, لائک آپ کوئی بھی برانڈ پہن لیں, ضروری نہیں ہے کہ کوئی برانڈ ہونا چاہیے. وہ آپ لوگ اتنی بڑی ہیل پہن کے چلتے ہیں, اتنی بڑی, اس کی پریکٹس کہاں سے لیتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب نارمل انسان نہیں چل سکتا. پریکٹس ہوتی ہے, کوئی ٹیکنیک ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ ٹیکنیک نہیں ہوتی. لائک اگر نارمل انسان ہے, آپ کو پتا ہے اگر وہ پینسل ہیل اس نے پہنی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے مشکل ہے. لائک ہمیں تو اب عادت ہو گئی ہے. تو فرسٹ ٹائم کب عادت ہوئی, یہی تو پوچھنا. لائک مجھے تو بچپن سے پہننے کا شوق. بچپن سے آپ چھوٹی سی عمر سے پینسل ہیل پہن کے؟ اچھا, ویسے یہ لڑکیوں میں شوق کی بات ہوتی ہے شوق ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں, اور ایک اور چیز بھی ہے, ہیلز جتنے آپ کمپیکٹ ہوتے ہیں نا, جتنا آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے اتنا اچھا آپ ہیلز پہ بھاگ بھی سکتے ہیں. بٹ جیسے جیسے آپ ویٹ پٹ آن کرتے ہیں تو پھر آپ ہیلز کیری نہیں کر سکتے اتنے آرام سے. نہیں, پھر آپ فلیٹ سولز پہ آتے ہیں. ہاں, فلیٹ سول چھوٹی چھوٹی ہیلز ہوتی ہیں, لائک 2 انچز کی. کبھی گری ہیں آپ؟ کبھی گرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ بچپن میں گری ہوں. بچپن میں کبھی ریمپ پہ گری ہیں آپ ویسے؟ نہیں, اب تک تو نہیں گری. اچھا, ویسے ماڈل کے جہاں تک میری نالج ہے, اس کے جو لٹرل میننگ ہے وہ نمونے کے ہیں, رائٹ؟ کہ ایک نمونہ, ایک ایسی مثال, ایک ایسا نمونہ جو دوسروں کے لیے. اچھا, نمونہ ہمارے یہاں 2 جگہوں پہ یوز ہوتا ہے, 2 ورڈ ہوتا ہے, اسی لیے میں نے کہا اس کی لٹرل میننگ. ایک جگہ جب ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں بولتے ہیں کیا نمونہ والی حرکت ہے, اور ایک گھر والے مثال دیتے ہیں اس کی طرح نمونہ بنو. ہاں, نمونہ بنو. تو یہ نمونہ بننے والا ہے, یہ نمونہ بننے والا ہے. تو یہ ماڈل ہوتے ہیں بھائی جو بتاتے ہیں ہم جیسا نمونہ آپ بن سکتے ہیں, ایسا برانڈ کیری کر کے. بالکل. خیر, تو یہاں پر آپ کے اور بھی سوالات ہیں, ان سے سلمان سے بھی سوال آپ نے کرنا ہے, لیکن ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف جب ڈیزائنرز یا ہم عید کی تیاری کی بات کریں تو صرف لیڈیز کی بات نہ ہو, ذرا آپ ہاں جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ذرا ان کی بھی بات کریں. تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں آفٹر دس بریک. جو آیا ہے رمضان ہمارا, مہینہ ہے جو آیا ہے رمضان ہمارا.
ویلکم بیک. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے تمام مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ obviously اس ٹرانسمیشن کا پرماننٹ حصہ شہری تو ہوتے ہی ہیں. ہمارے ساتھ زویا موجود ہیں, ہمارے ساتھ مومل موجود ہیں, ہمارے ساتھ سلمان موجود ہیں. عید کی تیاریوں پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے ہماری ایک اور بڑی فیمس, کچھ لوگوں کا میرے خیال میں چہرہ اتنا رجسٹرڈ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو بریکس کے بعد بھی دیکھیں تو یو آلویز ریمبر دیم کہ آپ نے ان کو کس کیریکٹر میں یا کہاں دیکھا تھا. تو ہمارے ساتھ فیمس اسما خان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک وقت میں بہت دیکھا, پھر کچھ وقت نہیں دیکھا, اور اب ماشاءاللہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں. ہاں بالکل, شاید میں بہت موڈی ہوں, اس لیے اچھا, میری غلطی ہے. شروع میں ہی مان لیا کہ آپ کی غلطی ہے. ہاں, میرا پرابلم یہ ہے کہ جب تک مجھے کوئی پروجیکٹ بہت دل کو نہیں لگتا تو میں نہیں کر سکتی, اور اگر میں کر لوں کسی وجہ سے تو پھر میں اس کو اچھے طریقے سے کر نہیں سکتی. تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ کروں. لیکن جیسے کچھ میرے کلیگز ہیں, فرینڈز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, آرٹسٹ کو کر لینے چاہیے ڈفرینٹ اس طرح کے. آئی ایم سوری ٹو سے, بٹ بیچ میں تھوڑے سے ایسے آئی ایم ڈوئنگ پلیز, تو وہ بڑے عجیب سٹوریز اور بڑا وہ آتا تھا تو مجھے نہیں مزہ آتا تھا پڑھ کے. تو یہ گیپ اس لیے بھی ہوتا ہے, اس لیے آیا. لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب چیزیں بہتر ہو گئی, آپ کے جو آپ سوچتی تھی اس حساب سے ہو گئی کچھ کچھ. اور اب مجھے ویسے یہ لگتا ہے کہ گیپ بہت زیادہ ہو گیا, تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. عید کی تیاری کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ یار ہو رہی ہوتی ہے, رمضان شروع ہی ہوتے ہیں تو ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں تھوڑا سا سست ہوں اس معاملے میں کہ مجھے بالکل ہر چیز میں لاسٹ ڈیز موڈ ہے شاید نہیں, لاسٹ ڈے سستی کہ لاسٹ ڈیز میں جا کے ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. پہلے آپ ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں تو بس چل رہا ہوتا ہے ایسا. تو کچھ خاص ہے کہ جی مجھے 3 جوڑے تو بنانے ہی ہیں, 1st, 2nd, 3rd ڈے کا, وہ جو میرے خیال میں بچپن سے چلا آ رہا ہے نا. اور اب ہمارے ساتھ تو خیر ڈفرینٹ معاملات ہو جاتے ہیں کہ پہلے دن یہاں جانا ہے تو دوسرے دن سسرال جانا ہے, تو پھر ادھر جانا ہے تو ادھر جانا ہے. تو اس کے حساب سے آپ کے پاس بھی ایسی کوئی پلاننگ ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. شاید بچپن میں رہا ہو. میں بلکہ کل گھر میں یہی سوچ رہی تھی کہ بچپن کی جو ہماری عیدیں تھی وہ ڈفرینٹ ہیں. ابھی ٹائم کے ساتھ ساتھ obviously چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا میں کراچی میں ہوں, تو میرے سارے ریلیٹیو اسلام آباد میں, کوئی سسرال والا چکر نہیں. تو پھر وہ نہیں ہے کہ اچھا 3 جوڑے اور یہ وہ, ایون میں اس میں بھی نہیں ہوں کہ کوئی بہت پتہ نہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اچھا ریلیکس. ہاں اچھا, اس کی وجہ ایک اور بھی مجھے سمجھ آتی ہے. اگر ہم 10 سال 15 سال پیچھے چلے جائیں, یا جب ہم چھوٹے تھے, تو اس وقت ایک چام تھا بہت زیادہ کہ عید پہ ہی جوڑے بننے تھے. سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو جوڑے بن رہے ہیں, گرمیاں شروع ہو رہی ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے, یہ نہیں تھا کہ آپ جب بازار گئے اور آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے, ریڈی میڈ چیز نظر ہے آپ نے. اب ہم لوگ آئے دن شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں, گئے اچھا یہ اچھا لگا, تو وہ ویلیو بھی کم ہو گئی ہے ویسے, مجھے یہ لگتا ہے. ہاں یہ بھی ہے. ویسے شہری کے کچھ سوالات تھے تو آپ اپنے سوالات کنٹینیو کریں. اب یوں کر کے آئے آپ, بالکل یہ بھی ایک اور ایڈ ہو گئی ہے, ان سے بھی سوال کرنا ہے, بٹ وہیں سے کنٹینیو. اچھا مومل, آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسے انگلش کی ٹرینر ہیں, بالکل ہمارے ایک بڑا پرابلم ہے کہ اگر کوئی انگلش سیکھنا چاہ رہا ہو تو ایک بڑا غلط کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بول رہا ہے تو اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. بالکل کہ جی غلط بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے, مدر ٹنگ نہیں ہوتی کسی کی. تو آپ اسٹوڈنٹس میں کیا دیکھتی ہیں اور کس طرح پھر ان کے اندر یہ موٹیویشن ڈالتی ہیں کہ بھائی بولو؟ آپ کس طرح کلاس میں ایک بندے کے اندر یہ کانفیڈنس ڈالتی ہیں کہ باہر جا کے بول لو؟ بالکل. اصل میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے وہ یہی ہے کہ انہیں غلط بولنے سے ڈر لگتا ہے. تو ہم انہیں ریئل لائف ایک ایگزامپلز دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, نیو وہ چلانا سیکھ رہا ہے, تو بڑا کانشیس ہوتا ہے, گیئر بھی دیکھ دیکھ کے چینج کر رہا ہے, بریک لگا رہا ہے, اور گانے بھی نہیں سنتا, موبائل پہ بات بھی نہیں کرتا, سو اٹس ویری کانشیس. لیکن ٹائم کے ساتھ جب اس کو وہ چیز آ جاتی ہے, جب وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو اتنا ڈر نہیں لگتا. تو پھر ہماری سوسائٹی میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں, اسپیشلی جب انگلش تھوڑی سی ٹوسٹ ہو جائے یا کچھ غلط بول دیا, تو بڑا ڈی گریڈ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو, کیا جاتا ہے, بہت کیا جاتا ہے. اور پھر اس ڈر کی وجہ سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس نہیں چاہتے کہ وہ بولیں. تو بیسکلی جو مرضی ہوتا رہے, جو مرضی کر. اچھا مومل, ادھر ایک سوال اور یہاں پہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جو 3 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں اس میں تو آپ نے کر دیا, لیکن ایک اسٹوڈنٹ باہر نکلتا ہے, کیونکہ مین چیز باہر کا انوائرمنٹ ہوتی ہے. 3 آورس کی کلاس میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو جو ہمارا باہر کا انوائرمنٹ ہے وہ بہت برا ہے کہ اگر اس نے ایک الفاظ غلط بول دیا تو ہمارے یہاں لوگ ہنسنے لگتے ہیں. اس کے لیے کس طرح ٹرین کرتے ہیں, کیونکہ وہ مین ہے, آپ کی 3 گھنٹے کی کلاس اتنی مین نہیں ہے. بالکل. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری کنورزیشن کی کلاس ہوتی ہے اس میں جو ہم ڈفرینٹ رول پلیز دیتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کو, کہ ابھی آپ مارکیٹ
मार्केट में हैं, अभी आप स्कूल में हैं, अभी आप स्टॉप पर खड़े हुए हैं, सो उससे रिलेटेड वो सारी वोकैबुलरीज भी मिलती हैं उसमें। अगर वो बीच में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा ये मैंने गलत बोल दिया है, तो वो ऑलरेडी उनको चीजें मिल जाती हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ट्रेंड हो जाते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि जब आप क्लास में बोल रहे हैं, आधी क्लास हंस रही है, तो वो एक जो हेजिटेशन है ना, वो ऑलरेडी क्लास में रिमूव हो जाती है। बोले सारी क्लास में बड़ा गुस्सा आता है। वैसे ये हर जगह ही होता है मेरे ख्याल में, हमारी फील्ड में भी अगर ज्यादा टेक्स होना शुरू हो जाए तो लोग हंस रहे होते हैं, कुछ हंस रहे होते हैं, कुछ बुरा मना रहे होते हैं कि इतनी टेक्स हो गई रिकॉर्डिंग्स वगैरह में या ड्रामा की शूट्स में होता होगा, तो इस तरह की भी कि लाइंस भूल रहे हैं, अब वो एफिशिएंसी नहीं रही। तो हमारे ये हमारा थोड़ा साइकोलॉजिकल है। इसके लिए मोटिवेशन बड़ी जरूरी है। आपको मोटिवेट अगर आपको सही तरह कर दे तो फिर तो आप आगे। कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि जो मैं हूँ ना वो द बेस्ट। लेकिन देखिए यही सबसे बड़ी चीज़ है जो नहीं निकल हम लोगों का किसी भी फील्ड में वो शैटर क्यों करता है। आई एम सॉरी शायद अगर मैंने कट कर दिया हो किसी को, कि जैसे रमज़ान शुरू हुए और मैं पहले दिन से हम फेसबुक यूज़ कर रहे थे, मैं पढ़ रही हूँ और आई एम सॉरी मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए नहीं, बट मुझे लगता है कि आपके प्रोग्राम में शायद मैं कर सकती हूँ, कि आपने भी पढ़ा होगा कि बार बार आ रहा है कि ओह जो एक्टिंग करने वाले या नाचने गाने वाले या वो अब हमें दीन सिखाएंगे। ये लोगों की, हमारे लोगों की थिंकिंग है। जो हमारे ये सहरी का प्रोग्राम, इफ्तारी का प्रोग्राम जो ये हम लोग किस तरह करते हैं शायद इन लोगों को अंदाजा नहीं है। आर्टिस्ट होना, एक्टर होना, डांसर होना, गाना सिंगर होना, व्हाटएवर, हैं तो इंसान और मुसलमान हैं सब, और मतलब ये तो नहीं कि वो दीन से इतना दूर हैं या कुछ। बात हुई थी मेंटालिटी की। तो हमारे लोग तो यहाँ तक नहीं बर्दाश्त करते कि कोई जो एक्टर्स हैं या शोबिस से हैं वो उठ के एक दीनी जो प्रोग्राम है वो कैसे कर लेकिन सकते हैं। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर कोई कर रहा है ना, कोई दीनी प्रोग्राम कर रहा है, क्योंकि दीनी मामला ऐसा होता है कि जिसमें बहुत बारीकियों का ख्याल रखना होता है, तो फिर उसको पूरा उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं है कि आप, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मैंने भी देखी कि उसमें कुछ इस तरह नाम लिए जाते हैं बड़े औलियों के, पैगंबरों के, जैसे एक आम आदमी का लिया जा रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। उसके ऊपर वो होता है। लेकिन किसी भी इंसान को हम ये नहीं कहते कि इसके दिल में जो है ईमान नहीं है। बिल्कुल हम इसका फैसला करने वाले इनफैक्ट कोई भी नहीं होते कि हमें नहीं पता कि हम जिसको बुरा समझ रहे हैं वो अल्लाह के नजदीक कितना अल्लाह को प्यारा हो। चंद एक लोगों की वजह से अब सबको वो नहीं कह सकते। Exactly. ठीक है, पहली बात ये। और जो इनकी बात से थी ना कि हमारे लोगों का काम है कीड़े निकालने हैं, मजाक उड़ाना है। इस पे तो बिल्कुल हमने बात की थी कि ये एक बड़ा, तो बल्कि क्रिटिसिज्म, तनकीद और तनकीद से ज्यादा गीबत पे बात की, क्योंकि बैक बाइटिंग ज्यादा होती है कि आपके सामने तो कह रहे हैं हाँ ठीक है कोई नहीं आप कर लो, लेकिन उसके बाद फौरन ही आपने अपनी पीठ की और उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी। तो ये कितना बड़ा गुनाह है। बाकी इसका कॉन्शियस एफर्ट करके ख्याल रखना मौजूद नहीं चाहिए। है जो उन्होंने हमें बातें बताई, तो हमने तो कहा हम कितने गुनहगार हो गए। वो सलमान भी आपके सवाल का सलमान, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो डिजाइन होते हैं, आप डिजाइनर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे ये जैसे वार्डरोब आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया है, लेकिन कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं जो हम सिर्फ रैम पे देख सकते हैं। वो क्यों डिजाइन किए जाते हैं? वो हम आम जिंदगी में तो नहीं पहन सकते। असल में जो रैम पे जो होते हैं ना ड्रेसेस, वो अलग ही कैटेगरी होती है उनकी ना। वो कहाँ पहन के घूमते हैं जी? वो पहन के कहाँ? वो तो सिर्फ आपको अपने स्किल्स दिखाने होते हैं रैम पे ना, जस्ट वो स्किल्स है ना, आप अपने उसे नए नए कट्स लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा लॉन वेयर करते हैं या शेफून वेयर करते हैं, सही है। वहाँ पे हम नए नए कट्स यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या फैशन है। हाँ, ये जो सालों बाद पहन लेना जब पर लगा दरख्त बन के मॉडल्स आ रही होती हैं, दरख्त बन के एक मुंह को पूरा ब्राउन करके आगे चॉकलेट बनी हुई थी। क्रिएटिविटी शो करने, क्रिएटिविटी शो करते हैं, उनका यही पॉइंट होता है। शो आउट करने होता है। चॉकलेट बन गया है जी, बिल्कुल चॉकलेट ड्रेसेस। उसके पीछे भी उनकी, जैसे आप पेंटर है, वो कुछ पेंट करता है। वैसे शहरी अभी हमें हैरत हो रही है, में भी चंद साल गुजरने के बाद इस चीज पर बिल्कुल हैरत नहीं होगी, क्योंकि चीजें जिस तरह हो रही हैं चेंज। पता चला कोई रोड पे दरख्त बन के घूम रहा है। नहीं, आप देखिए ना, छोटे मेल मॉडल्स को नहीं देखा लड़कियों के कपड़े पहन के रैंप पे? आजकल तो बहुत हो गया है, बहुत हो गया। हो सकता है तो फिर अभी एक डिजाइनर था, उसको हमने इसी वजह से कैंसिल कर दिया। उसने ऐसे ऐसे कपड़े दिखाए, मैंने कहा ये तो पूरे लेडीज हैं। वो कपड़ा भी लेडीज था, वो लेडीज जेंट्स पहन रहे। हाँ, तो वो एक बड़ा राज। अब तो खैर सिर्फ इसी में नहीं, जिस तरह आप लोफर्स पहनते हैं, शूज, लोफर्स में भी आपको समझ नहीं आता कि लड़कियों के कौन से, लड़कों के कौन से, आप पहना सकते हैं। कैनवस के शूज भी जो है वो छोटे। तो अच्छा नहीं है, लाइफ इजी हो गई। ये ज्यादा अच्छा नहीं है, मियां बीवी जिसके पहन के निकल गए। एक दूसरे के साइज का फर्क होगा ना, पैर बड़े पैर की जगह बहुत अच्छा। हर चीज हर किसी पे अच्छी भी नहीं लगती है ना, ये डिपेंड करता है कि किससे वियर करना है ना। सपोज कोई कलर ऐसा होता है कि किसी पे अच्छा। आप लोग जो डिजाइन करते हैं वो सिर्फ पतली खवातीन के लिए करते हैं, किसी मोटी खवातीन के लिए
लिए कुछ नहीं, डिजाइन नहीं सबसे होता? बिल्कुल सबके लिए सबके लिए करते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, अभी बड़ा अहम सवाल आया है कि डिजाइनर का नाम लगते ही जोड़े के प्राइस इतने ऊपर क्यों चले जाते हैं? देखिए, डिजाइनर जो होता है वो एक अरसे में बनता है, ऐसा नहीं है कि मैंने मुंह उठाया, मुझे शौक है, मैंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम लगता है डिजाइनर बनने में, आपको स्टे करना पड़ता है, सही है। और मैंने स्टडी की है, इसमें बैचलर किया हुआ फैशन डिजाइनिंग में जी, ओके, और गोल्ड मेडल मिला है मुझे फैशन डिजाइनिंग में माशाल्लाह। रिटर्न में होना चाहिए जी। ना। तो और मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैं एक ब्रांड के साथ भी काम कर रहा हूँ जी। आपका अपना ब्रांड किस नाम से? जी, सलमान हुसैन के नाम। शुगर करें अभी थोड़ी देर बाद कॉलें आएंगी, सलमान भाई एक जोड़ा दे दें। हमारे यहाँ ये होता है कोई डिजाइनर बैठ गया ना तो लोग फोन करके बोलते हैं कि जोड़ा दे दें। अच्छा, वैसे एक और बात है सलमान, अब रेप्लिका इतना आ गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मैंने ये पहना है जी, जी। और कल इसका रेप्लिका, अब बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। इसके प्राइस होंगे आधे प्राइस पे वो मिल रहा बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, और सही क्वालिटी भी सही होगी, जी, कहीं खराब होती है, कहीं सही भी होती बहुत से है, ऐसे लोग हैं, रेप्लिका हर ऐसे चीज़ की आ ब्रांड गई है। हैं, हर चीज का। बहुत से ऐसे ब्रांड है जो ओनली रेप्लिका पे काम करते हैं, अच्छे अच्छे वो प्रॉपर शूट करवाते हैं रेप्लिका पे, तो अच्छा। वो लोग भी चलते हैं, वो लोग लेते हैं। लेकिन इससे दिल तो दुखता है ना, मार्केट भी खराब होती नहीं होगी। तो देखें, डिजाइनर का जो है, देखें एक चीज मैंने लॉन्च की है सपोज, सही है, मेरा टारगेट जो है वो पूरा हो गया, मैंने लॉन्च कर दिया अपना, सही। अब वो जो दूसरा कोई रेप्लिका निकालता है तो उसकी अलग है, अच्छा रेप्लिका अलग ही पता चल जाता है कि रेप्लिका है, सही है। जैसे ये लॉन वेयर किया हुआ है जोया ने, तो ये इसका अलग ही फिनिशिंग दिख रही है, सही है। और एक अगर रेप्लिका कोई आ जाए तो उसकी फिनिशिंग अलग हुई है, तो अलग ही पता चल जाएगा कॉपी है। लेकिन इसको पहचानने के लिए भी कुछ खास लोगों का वो होना चाहिए। वो नहीं, जो अब तो लेडीज बहुत एडवांस हो वो गई, जो सन लेडीज ग्लासेस देखती वो होती हैं। पठान बेच रहा होता वो तो नहीं पता चलते। हमने तो 10 दफा खरीदे हैं, लोग वैसे पूछते हैं, बोलते रेप्लिका हैं। भी कभी कभी नहीं पता नहीं चलता। पता। अमूमन लेडीज इससे आप लोगों को फाइनेंशियल लॉस कितना होता है? फाइनेंशियल लॉस नहीं होता आप लोगों को? जी बिल्कुल होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है। अब हम उनकी वजह से अपना काम तो नहीं स्टॉप कर सकते हाँ, ना। वो नहीं जी। कर सकते, लेकिन ये है कि वो सब चल रहा है। आप पर कह रहे हैं आप कि अपने- हम भी जिए और उनको भी जिए। आप ऐसी डिजाइनिंग कर रहे हैं ना कि वो मजबूर हो जाए आपकी कॉपी करने, ये तो अच्छी बात है, वो फख्र होने चाहिए आपके डिजाइन जितने भी है कॉपी हो रहे हैं, लोग उसे अच्छा, पसंद सब कर रहे हैं। लोग जो है वो डिजाइनर का अफोर्ड भी तो नहीं करते ना यार, तो इट्स गुड अगर उसकी एक कॉपी बन रही है और Replica कुछ है। लोग पहन के उसको खुश हो रहे हैं कि हमने भी वैसी चीज पहन ली। क्योंकि बहुत चीजों की मार्केट गिरा दी है और सही भी है। सन ग्लासेस पहले बहुत एक्सपेंसिव होते थे, अब आपको आम मिल रहे होते हैं और पता भी नहीं चलता उसमें ऐसी ऐसी हाँ, कॉपी होती है। तो मेरे ख्याल से तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बी सही है। पॉजिटिव, यू नो कि वो कॉपी है क्या, हर एक को मिल रहा है ना, किसी जो महंगा खरीद सकता है वो जाके डिजाइन उसके एक्चुअली ये है कि लोगों को पता चले ना चले, आपकी जो इनर सेटिस्फेक्शन हो रही है ना कि ओहो मैंने इतना ब्रांडेड जोड़ा पहना, वही असल में चीज होती है। वो हो गया। किसी को नहीं पता कि आपने 20,000 का और पहना वैसे है, पहनने वाले की 30,000 पर्सनैलिटी पे नहीं, बहुत कुछ ऐसी होता बात है। नहीं है, बहुत से लोगों को लेडीज को पता होता है कि ये फना ब्रांड का है, फना चीज है, जो सही बहुत है। कॉन्शियस हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छा, एक conscious चीज हैं। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जो कि मिस हो रही है मुसलसल, वो ये कि क्या उस जोड़े की उतनी वर्थ होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई डिजाइनर हूँ, राइट, और मैंने एक जोड़ा बना दिया है और मैंने अपनी तरफ से उसको 3 लाख 2.5 लाख जो भी मेरा दिल चाह रहा था, मतलब मैं ये एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ इनसे, या जो भी अगर आंसर देना चाहे, उस जोड़े की वो वर्थ होती है? अगर उसकी वर्थ है तब तो वो समझ में आता है, खरीदने लेकिन वाले अगर खरीद रहे हैं, इसका मतलब वर्थ है। नहीं है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि इस चीज को ये होते हैं appreciate वैसे करना ब्राइडल चाहिए। जोड़े जिसकी आप बात कर रही नहीं, हैं, ब्राइडल 2.5-3 तो है, लाख के। अगर आप बात करें लॉन के सूट की, शेफोनिया सो लॉन। 15,000 20,000 का आराम से लॉन का आपको एक ड्रेस मिल रहा है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या उस जोड़े की वर्थ है? अगर तो वर्थ है कि 20 to 25,000 इसमें लगा है, या ऑब्वियसली पूरा तो नहीं लगा होगा, तब तो एक चीज समझ में आती है, बट नहीं वर्थ I don't नहीं होती, think so. जब तक हम लोगों के पास पैसा बहुत है ना तब तक ये होता रहेगा। एग्जैक्टली अच्छा, जो ऐसा तो कॉपी सिर्फ होती जोड़े के साथ नहीं है, आप हैंडबैग्स देख लें, आप परफ्यूम्स देख लें, आप fruit देख आप लें। हाँ, आप हमारे फ्रूट में होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, हाँ। फ्रूट में होता है अगर आप किसी ऐसी जगह पे जी। बेच रहे हो तो वो जो केला 60 रुपए का मिल रहा होता है ना वो 260 का मिलता है, तो वो उनसे पूछो इसमें क्या है, बोलता है बस सुपर स्टोर में 260 का है, बाहर वो 60 का है। तो वो ये तो साफ एक करके जो चमका हुआ होता है वो उतने चमका का के होता उसको है। पॉलिश करके। तो ये मक्खियाँ सब नहीं चीजें होती। तो अपनी जगह है वहाँ जी। मक्खियाँ नहीं होती। वहाँ मक्खियाँ नहीं होती, उसकी इतनी प्राइस। मक्खियाँ हाथ से डालेंगे, मक्खियाँ 200 वाली रुपए जगह से ही ले लेना चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है नुसरत? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं अनम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी शहरी की ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है।
थैंक यू। और हम लोग बहुत शौक से देखते हैं फैमिली वगैरह। अच्छा, आपका टॉपिक चल रहा है ईद की ट्रांसमिशन के हवाले से। मुझे जो है वो एक सवाल पूछना था डिजाइनर से ही जी। कि जो मेरा रंग है वो बहुत डार्क है और मैं अभी शॉपिंग करने के लिए गई थी। अब मुझे ज्यादातर जो है ना वो कपड़े बहुत लाइट कलर में मिले, मतलब पिंक में, येलो में, लाइट पेस्टल्स मिले, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर डार्क कलर जो है वो ज्यादा सूट करता है, तो उन लोगों को क्या होगा कि जो लाइट कलर पहन नहीं सकते हैं और उन्हें लगता है कि वो ज्यादा काले लगते हैं उस जोड़े में। तो डिजाइनर से भी बोलना है, नुसरत मैं चाहती हूँ आप मुझे एक जोड़ा दे दें इसका। आप अपना नाम लिखवा दीजिए पैनल पे, जोड़े का सलमान से हमने कह दिया है, तो सलमान कॉलर हूँ, प्लीज मुझे दीजिएगा। ठीक है, नाम लिखवा दीजिए। थैंक यू सो मच शेरी कोई और बात बोल देते हैं आप। मेरा प्राइस बॉन्ड खुल जाता। जी सलमान। जी बिल्कुल, आपकी स्किन पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका कलर कौन सा है, सही है। सपोज मेरा कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक है, मैं ऑरेंज कलर वेयर करूँगा, सही है, या लेमन कलर वेयर करूँगा, अलग ही दिखूंगा मैं, सही है। तो मुझे अपने कलर के ऊपर और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ड्रेस वेयर करना होता है। सपोज अगर मेरा फेयर कलर है तो मैं हर कलर यूज़ कर सकता हूँ, सही है। अगर मेरा बहुत ज़्यादा डिम कलर है, सही है, तो मुझे अपने एक लिमिट होगी कलर्स की ना, तो और जैसे सॉफ्ट कलर हुए, सही है, और पीच कलर है आजकल बहुत इन है, वो अच्छा लगेगा, स्किन कलर पे बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी स्किन के हिसाब से ड्रेसेस वेयर करें। आपके ख्याल में जिन लोगों का डार्क कंप्लेक्शन है वो पेस्टल्स या लाइट कलर्स जी पे बिल्कुल जाएं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप क्या कहती हैं भाई? ये तो सारे कलर वेयर कर सकती हैं। नहीं, ये तो कर सकती हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या कहती हैं? यार जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो आपको खुशी दे रहा हो। मेरी थोड़ी सी आई एम सॉरी हर चीज, बट मेरी सोच और मे भी कुछ सालों से चेंज हो गई है कि मैं नहीं फॉलो करती इन चीजों को कि अच्छा ये है तो ये है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई फैशन नया आता है तो शायद मैं उसको 1 साल बाद पहनना शुरू करती हूँ। जैसे आप अगर मार्केट में, मॉल में, किसी जगह निकलते तो आपको सब जो है ना सिस्टर्स नजर आती है एक जैसे। अच्छा, मुझे थोड़ा वो नहीं होता उस तरह से, तो जो मुझे अच्छा लग रहा होता है बेशक वो आउट ऑफ फैशन है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये तो सारे कलर पहन सकते हैं क्योंकि कम्प्लेक्शन अच्छा है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आप सब बताइएगा। बचपन हमारा बड़ा डिफरेंट होता है ना, बचपन में आपने बड़े क्रिटिसिज्म भी सुने होते हैं, रंग काला हो तो उस पर भी सुने होते हैं, बड़ा होके वो शाहरुख खान बन जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, सही है। छोटे होते में आप बड़ी सारी चीजें सुनते हैं, तो आपकी कोई ऐसी स्टोरी हो जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे कि आप बड़े होके ये बन जाएंगे, तो वो जरा बचपन की बात को भी आज थोड़ा सा टारगेट कर लेते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। जो आया है रमजान तो अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। रसूल अकरम के आस्ताने पे मांगने का असूल ये है, रसूल अकरम के आस्ताने पे मांगने का असूल ये है, दुरूद लब पर बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। और जहां से मौला मौला
سے مالا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مالا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ سبحان اللہ جی، بہت خوب۔ رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک سوال ہم چھوڑ کر گئے تھے بریک سے پہلے، اپنے تمام مہمانوں سے آج یہ پوچھنا ہے، مجھے بڑا دل چاہتا ہے کیونکہ لوگوں کی بڑی ایک سٹوری ہوتی ہے بچپن سے لے کر جوانی تک کی، کہ بچپن میں کبھی لوگ ان کا بڑا کچھ ہوتا ہے نا کہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، کوئی کسی کو اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو یہ بن گیا، تو وہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے سننے میں۔ تو ہم نے کہا ان سب لوگوں سے بھی پوچھیں، کیونکہ تمام لوگ جو ہیں آن روڈ ٹو سکسیس ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ، تو ان کی کچھ نہ کچھ باتیں ہوں گی جو آپ تک پہنچانا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کی بات سے پہلے اور ان کی سٹوری سے پہلے ہمارے ساتھ پشاور سے کاشان موجود ہیں، اور کاشان ہمیں شہر شہر رمضان میں سحری کے معاملے میں کیا بتا رہے ہیں، آئیے ان سے سنتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں پشاور کے مین صدر بازار میں۔ جوں جوں عید قریب آتی جا رہی ہے، شاپنگ کا سلسلہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے، فیملیز نکلی ہوئی ہیں، بچے نکلے ہوئے ہیں، اسپیشلی ہم چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہیں جو چھاپے لگوا رہے ہیں اور مہندیاں اور چوڑیاں وغیرہ لے رہے ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ رات گئے تک جاتا ہے۔ میں اس ٹائم پر ابھی بھی آپ اس بازار کو میرے پیچھے دیکھ سکتے ہوں گے کہ خواتین سے یہ بازار فیملیز سے بھرا ہوا ہے۔ یہ فیملیز جو ہیں یہ رات گئے تک یہ شاپنگ کرتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بالکل عقب میں ہمارے جو ہے یہ ایک فوڈ سٹریٹ سی بنی ہوئی ہے، وہاں پر پھر یہ لوگ جا کر سحری کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس ٹائم پر ایک فیملی موجود ہے، ان سے میں جاننا چاہوں گا جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ عید قریب آ رہی ہے، کس لیے آئے ہیں بازار؟ شاپنگ کے لیے نکلے ہیں، بچے ہیں ساتھ، شاپنگ کے لیے نکلے ہیں، بہت لیٹ ہو چکے ہیں، سحری کا ٹائم بھی قریب آتا جا رہا ہے، ہمارے پاس بچے ہیں، بس یہ ہمارے ساتھ فیملی کے نکلے ہیں، کچھ شاپنگ کی ہے، ابھی ساتھ ہی سحری کا ٹائم ہے، وہاں پہ جائیں گے، کھانا پینا کریں گے اور بیک ٹو ہوم، یہ ہمارے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا پشاور کی فیملیز کا یہ کہنا ہے کہ شاپنگ کرتے کرتے ان کو اتنا دیر ہو جاتی ہے کہ یہ پھر یہیں جو عقب میں فوڈ سٹریٹ بنی ہوئی ہے وہاں جا کر سحری کرتے ہیں، اور نہ صرف خود کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور جو اس میں سب سے مزیدار جملہ وہ تھا کہ بچے یہاں پر چھاپے لگوا رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کون سے بچے چھاپے لگوا رہے ہیں؟ تو بچے جو ہے وہ چھاپے اپنے ہاتھوں پہ مہندیوں والے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی یقیناً وہ کروا رہے ہوں گے، تو بچوں نے چھاپے لگوائے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے تمام چیزیں بتائیں، بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہر شہر میں رمضان بھی منایا جا رہا ہے اور عید کی بھی تیاری ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ رونقیں اسی طرح بحال رکھے۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رونقیں بحال رکھے اسی طرح، اور یہ سب چلتا رہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو شاپنگ لیٹ ہو جاتی ہے نا، اس میں خواتین کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے، جتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس میں خواتین کا رول زیادہ ہوتا ہے۔ تو مردوں کے پیسے بچا رہی ہوتی ہے نا، اس لیے دیکھ کے لے لیتے ہیں، مہنگی چیز نہ لے لیں، اچھی چیز لے لیں، آپ لوگوں کا ہی بھلا ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتی کہ خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے کہ 20 دکانیں دیکھ کے اسی لیے عادت ہو جاتی ہے، ایسی عادت کچھ مردوں میں بھی ہوتی ہے، وہی شدید زہر عادت ہوتی ہے، یہ عادت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک کھلا بجٹ اپنا کارڈ دے دیا کریں کہ اوکے فائن جو مرضی کرو، تو میرے خیال سے 2 منٹ لگیں گے، یہ لیا یہ لیا یہ لیا۔ ہاں اچھا بتائیں بھائی شہری، آپ سے ہی شروع کرتے ہیں، ذرا بچپن سے جوانی تک کا بتائیں۔ آپ سے کیوں نہ شروع؟ ہاں یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ شیئر نہ کریں۔ گڈ پوائنٹ ہے، لیکن ایسا کرتے ہیں شہری سے شروع کرتے ہیں اور اختتام مجھ پہ کرتے ہیں، چلیں صحیح ہے؟ ہاں اچھا، میں جو بنا میں بچپن سے ویسا ہی تھا، اور مجھے یہی شوق تھا۔ میں بچپن میں مجھے فورسز میں آنے کا بہت شوق تھا، ویسے پولیس میں آنے کا بہت شوق تھا، اور ویسے اچھا ہوا نہیں آیا، لیکن مجھے بہت شوق تھا کہ پولیس میں آؤں یا کسی فورس کو جوائن کروں، اور تھوڑی میری پرسنالٹی ایسی تھی اسکول کے زمانے میں بھی، تو وہی پرسنالٹی اب جو میرے پرانے دوست ہیں وہ کہتے ہیں تم یہی تو کہتے تھے یہی بن گئے، تو وہ ہے کہ اتنا کوئی چینج نہیں آیا، لیکن انڈر اسٹیمیٹ بہت کیا جب اس فیلڈ میں آئے، تو لوگوں نے بڑا انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ اس چینل پہ بہت کچھ ایسے واقعات ہوئے، میرے لیے ایک بڑا ایک لیسن ہے لائف کا، لیکن اگر آپ لگے رہیں اپنی ٹرائی اگین کرتے رہیں،
تو ایک دن آپ کو مل جاتا ہے. لیکن ایک پیریڈ ہے, ابھی بھی جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملا. ابھی ہم وہ ہے کہ لائف جب تک چلتی رہتی ہے تو کوئی بھی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں پرفیکٹ ہوں یا مجھے سب کچھ مل گیا ہے. nobody can perfect گولز آپ کے آگے سے آگے چلتے ہیں, گولز آپ کے چلتے رہتے ہیں. آپ بتائیں زویا. جب میں اسکول اور کالج لائف میں تھی آئی واز لائک ٹام بوائے. اچھا. لائک اسپورٹس میں لائک بہت زیادہ میں آگے تھی اور میں نے نیشنل لیول تک کھیلا ہے, فٹ بال اور نیٹ بال, کافی گیمز کھیلے میں نے. تو لائک اب جب فیس بک پہ میرے فرینڈس خاص طور پہ جب اسکول اور کالج لائف کے وہ دیکھتے ہیں یہ تم ہی ہو, ریئلی اتنی چینج ہو گئی ہو, تو لائک یہ ہے میرے لیے. تو آپ ٹام بوائے تھیں, آپ کو لڑکی بننے کا احساس کب ہوا کہ میں لڑکی لڑکی بننے کا احساس لائک کالج کے بعد جب میں نے جاب اسٹارٹ کی, دین اس کے بعد وقت کے ساتھ میں ماڈلنگ کے اندر آئی, تو پھر اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کیا بال بڑھائے جائے. بالکل. اوکے مومل آپ سے پوچھتے ہیں, بٹ وی ہیو اے کالر آلسو. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام, کیسی ہیں نصرت آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کے یہاں جو ڈیزائنر آئے ہوئے ہیں مجھے ان سے ایک سوال. ہاں ساری آج تو خوشیاں ڈیزائنر کے لیے ہیں اور ساری توجہ ڈیزائنر کے لیے ہے. جی آج کل اصل میں ٹیولپ شلوار بہت ان ہے, تو مجھے پوچھنا تھا کہ ٹیولپ شلواروں کے ساتھ کون سے کٹ کی شرٹ پہ. کون سی شلوار؟ ٹیولپ. او ہاں بہت ان ہے. تو اس کے ساتھ کس کس کٹ کی شرٹ ہم پہن سکتے ہیں؟ کس کٹ کی شرٹ اس کے ساتھ پہنے؟ آن ایئر آپ کو جواب دیتے ہیں, آپ کا نام بھی ہم نے نوٹ کر لیا. تھینک یو سو مچ. جی آج کل شارٹ شرٹیں بہت ان ہے نا, تو اس کے اوپر شارٹ شرٹ ہی اچھی لگے. اسٹریٹ شارٹ شرٹ ہے نا, کوئی کٹ والی تو ہاں. اور یوزلی شلوار کے ساتھ چاہے وہ ٹیولپ ہو یا دوسری ہو, وہ آپ کو اسٹریٹ شرٹ ہی اچھی لگتی ہے. جی موبل. اچھا بچپن تو میرا بالکل ڈفرینٹ تھا, بیکاز آئی یوز ٹو اسٹیم اے لاٹ, رائٹ. اتنا زیادہ ہکلاتی تھی, صحیح سے نہیں بول پاتی تھی بالکل. لائک مجھے کچھ سیکنڈز لگتے تھے کہ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں. تو جو بھی میں ابھی ہوں وہ میرے پیرنٹس کی, میری فیملی ممبرس کی, ان سب کی دعاؤں سے اور ان سب کی کنٹینیوس ایفرٹ سے. تھیراپی آپ کی ہوئی ہے؟ بالکل میری تھیراپی ہوتی تھی, میری خالہ مجھے لے کر جاتی تھی تھیراپی کے لیے. اور وہ پھر میرے ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اس ٹائم میں آپ کو یہ سینٹینسز کمپلیٹ کرنے ہیں. وہ ایک پیریڈ ختم ہوا, اینڈ آفٹر دیٹ اسٹیمرنگ آپ کی ختم کب ہوئی پھر؟ when I was 9 years old. چلو تو تب تک تو پھر کیونکہ جو وہ ٹائم ہوتا ہے اسکول میں جب بچے آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے, تو اس وجہ سے ایگزیکٹلی میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ میرے پیرنٹس کی اور خالاؤں کی بڑی اس پہ ایفرٹ تھی. اس کے بعد آئی یوز ٹو بی ویری فیٹ, اتنی موٹی, کچھ چل نہیں پھر سکتی, کچھ نہیں کر سکتی تھی, سو وٹ ایور آئی ایم, کہ وہ اس میں ایک بڑی ایک کافی لمبا جو ہے سفر طے کیا ہے. اس کے اندر پھر وہی کہ جو ابھی بات ہم کر رہے تھے لینگویج کی, لینگویج بیریئرز ہوتے تھے, آپ ٹھیک سے کمیونیکیٹ نہیں, کیونکہ جب میں اردو ہی ٹھیک سے نہیں بول پاتی تھی تو انگلش لینگویج تو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ تھا. لیکن پھر جس طرح سے میں نے سیکھا, ماشاءاللہ سے میں نے خود ڈومینو سے ہی پڑھا ہے, اور پھر اب جب ڈومینو کے لیے ہی کام کر رہی ہوں تو وہ ایک بہت ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے. اور پھر جو میں نے جو کہ دوسری چیز میں نے بتائی کہ میں کافی موٹی ہوا کرتی تھی, اس کے بعد اب جو میں اپنے کلائنٹس کو اور باقی سب کو ڈیل کر رہی ہوں تو دونوں چیزیں, ایک لینگویج جو آپ نے اچیو کیا اسی کو اب آپ بالکل. تو ماشاءاللہ سے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کبھی بول بھی پاؤں گی اتنا فلوئنٹلی, بٹ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماشاءاللہ سے اب وہ چیز ہو رہی ہے. سلمان آپ کی طرف آنا ہے, بٹ کالر اگین. السلام علیکم آمنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. ہاں آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے نصرت, اور آپ کا ڈریس بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے. تھینک یو سو مچ. اور میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھی ہوں. تو اتنے دنوں سے کہاں تھی تم آمنہ؟ ہیں جی شو شوق سے دیکھ رہی تھی اور ہمیں بتائی نہیں تھی کہ دیکھ رہی ہو, آج بتایا. نہیں بتایا ہے تو بھی کال کری نا. اچھا ہاں جی. اور نصرت تو میں خاص طور پہ دیکھتی ہوں اس کی ڈریسنگ اور اس کا میک اپ بہت اچھا. شکریہ, بہت شکریہ. اور شہری کی ڈریسنگ کے لیے بھی لوگ کال کریں, یہ بھی ڈیزائنر ویئر پہنتے ہیں, مانگے ان سے جوڑا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا نصرت, میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ابھی گرمیاں بہت ہے اور عید بھی ہے, تو اس لیے اس کے حساب سے کس طرح کے کلر پہننے چاہیے اور کس طرح کے جو ہے نا کپڑے ویئر کرنا چاہیے. اچھا ہم اس پہ بات کر رہے تھے لیکن دوبارہ کر لیتے ہیں آمنہ. تھینک یو سو مچ فار دا کال. گرمیوں میں کیسے کلرز پہننے چاہیے؟ بالکل لائٹ کلر ویئر کرنے چاہیے, کیونکہ ویدر بہت گرمیاں آج کل دیکھ رہی ہیں آپ, صحیح ہے, تو اس حساب سے آپ کو ڈریسیں ویئر کرنے چاہیے. ایسا نہیں ہے مجھے تو سالڈ کلرز اور برائٹ کلرز ہی اچھے لگتے ہیں گرمیوں کے سردیوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا جو دل کو اچھا لگتا ہے وہ کرے, اور اے سی میں جا کے سب برابر ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے نا کہ میں کس میں اچھی لگتی ہوں. ایسا نہیں مجھے یہ اچھا لگتا پر آپ اس میں اچھی نہیں لگتی.
तो ये भी बहुत डिपेंड करता है। नहीं, वो बेचारे जिन्होंने सवाल किया ना, उनका ये है कि गर्मियों में पहनना क्या लाइट कलर, असूलन लाइट कलर जी बिल्कुल है, वैसे फिर जो आपका दिल असूलन, लेकिन अगर अस्मा से पूछें तो जो दिल करे, जो दिल करे। अस्मा, आपकी कहानी हमने सुननी है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक आ गया है। मैं सोच लूं। वो जो सबसे अहम हिस्सा होता है ना किसी भी चीज का, उससे पहले ब्रेक आ जाता है, सनसनी आ जाती है, तो वही ब्रेक है। रमजान हमारा ईमान में हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। मैंने खाने को देख देख के बहुत एंजॉय किया। नहीं माशाल्लाह से मैंने खा लिया, रोटी भी खाई है और ये भी बहुत और अच्छा हमारी बनाया शेफ आपने। ने आज ये जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी चिकन है, बहुत अच्छा। और मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले भी इन्होंने एक चिकन बनाई थी और वो बिल्कुल खाली हो गया था बोल, जब तक हम ऑन एयर आए थे। वो white तो color की, हमने तो हमने वो दिखाया भी नहीं था, और बस तो इस तरह हम खा जाते हैं सब कुछ और वो दिखता भी नहीं है। अभी इसमें कुछ है, तो अगर आप चाहें तो बाद में जरूर हम आपको फोकस हम करके अभी दिखा खा दें। रहे हैं ना, हम हो खा जाएगा लेंगे। खाली। अभी खाली हो जाएगा। अच्छा, आपने बताना था भाई बचपन की बात। मुझ तक पहुंच हाँ, ये आपकी बारी थी। आप तक ही पहुंच गए थे। एक तो पहली बात ये कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं क्या बनूंगी। जैसे होता है ना, हर बच्चा कहता है डॉक्टर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, वो कुछ ऐसा सिलसिला नहीं था। मेरे घर वालों को कुछ कुछ अंदाजा था कि जरासीम अजीब व गरीब किस्म के, बिकॉज जब हम मूवीज देखते थे जी, चाहे सिनेमा में देख कर आते थे या टीवी पे देखते थे या उस तरह से, तो जब मूवी खत्म हो जाती थी तो मैं एक्टिंग किया करती थी। मैं गानों पे दरवाजे पकड़ पकड़ के डांस कर लेती थी। मैं कोई भी पिलर होता था उसको पकड़ के मैं डांस करना शुरू हो जाती थी। मैं मेकअप का मुझे बहुत शौक था, कपड़ों का मुझे बहुत डिफरेंट फ्रॉक्स चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, हर तरह का चाहिए। तो वो मेरी खाला है एक, उनको था, वो मेरी अम्मी को कहती तुम्हारी बेटी क्या करती है, क्या इसने क्या बनना है। मुझे तो लगता है इसने कोई ना एक्टिंग वैक्टिंग की फील्ड में चले जाना है, जो इसकी हरकतें। तो फिर वही हुआ। सो शायद घर वालों को पता था, मुझे नहीं पता था, और बस ये बट यू गॉट द चांस ऑल्सो ना, वरना तो लोग शौकीन तो होते हैं मगर जिंदगी में मौका ही नहीं बनता। अच्छा, मैं शौकीन, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे शोबिज में जाना है या मैं टीवी पे आऊंगी। ये तो मैं घर में चीजें करती थी और बस वही हो गई इस तरह से। इस तरह हुआ। शेफ, आप भी बैठ गई हैं, उस वक्त तो हमने आपको काउंट नहीं किया था, अब आप भी बता दें आपने क्या सोचा था। बचपन में मैंने कुछ खास नहीं सोचा था, बस था कि बचपन में छोटे बच्चे होते हैं तो अमूमन यही होता है कि टीचिंग करने बैठ जाते हैं कि छुट्टियां हैं तो जो होमवर्क मिला हुआ है वो चेकिंग हो रही है, वो पुरानी कॉपियां चल रही हैं। और इत्तेफाक से आज मैं टीचर ही हूँ। हाँ, पढ़ाती भी है माशाल्लाह हमारी शेफ। आपने बताया। और मैथ्स पढ़ाती हैं। कैसी टीचर है आप, जो बच्चों को मारते बहुत हैं वाली हैं? लगती है आप खतरनाक सी हैं। नहीं, खतरनाक नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रो बहुत है, और इसके बच्चे भी मुझसे बहुत डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रो बहुत है। सिर्फ बच्चों को, छोटे बच्चों ने उनको आंख दिखाना ही काफी होता है, वो समझ जाते हैं टीचर क्या चाह रही है। तो टीचर को भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, जल्दी समझ देखिए अब टीचर इतना मुस्कुरा रही है, बच्चे देखते होंगे और कहते होंगे हमसे तो नहीं मुस्कुराते। नहीं, रोज खत्म हो जाता आपको मुस्कुराते हुए देख कर। नहीं, मैं हंसी मजाक भी करती हूँ, नो डाउट के खाली बिल्कुल हॉरर बन के बैठ जाऊँ बच्चों पे, बच्चा तो फिर पढ़ेगा नहीं। बच्चों के साथ फ्रैंक भी हूँ, बच्चे मुझसे बहुत फ्रैंक हैं। बड़ी क्लासेस, सीनियर क्लासेस में लेती हूँ, सीनियर क्लासेस में छोटी क्लासेस भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा मेरा है। ये नहीं है कि बच्चे डरते भी हैं और मतलब मेरे साथ फ्रैंक भी हैं। फ्रैंक भी है। अब बारी थी नुसरत। अच्छा, याद है। अब बारी थी नुसरत। याद है, जैसे मोमल ने बताया ना, बचपन में मेरा हुलिया तो खैर बहुत ही इस तरह था। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे सर पे हमेशा तेल लगा होता था और मेरी 2 चुटियां बनी होती थी और मेरे बड़े लंबे से बाल होते थे और मैं एक एवरेज लुकिंग किड थी। और मेरा सारा फोकस मेरी पढ़ाई पे होता था। मैंने बड़े सारी चीजें सोची थी क्योंकि आई वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, तो मेरे अम्मा अब्बा को मुझसे बड़ी ख्वाहिशात उनकी वाबस्ता थी। तो मैं सोचती थी पता नहीं मैंने क्या कर जाना है। और मेरे अब्बा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, तो मुझे लगता था कि शायद मैं लॉ की फील्ड में चली जाऊंगी। बड़ी होती गई, केसेस चलते हुए भी देखे, सब कुछ देखा। आई वेंट इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही कर रही थी, मेरे हुलिये में भी तब्दीली आती गई, सारी चीजें होती गई, लेकिन जो मीडिया में आना है ये तो मैंने ना कभी सोचा था, ना मेरा पैशन था, ना कोई शौक था, ना कहीं भी था। बस मेरी शादी जो टाइम था उससे काफी पहले हो गई। मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी आगे कर नहीं पाई, आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं कर पाई, तो बस घूम फिर के मैं कहीं लैंड हो गई।
मीडिया में, अचानक से मीडिया में, अचानक से। लेकिन हाँ, मुझे यहाँ आने के बाद ये लगा कि शायद ये वो एक चीज थी जो मैं कर सकती थी और जिसे मैं एंजॉय भी करती और जो मैं बेहतर तरीके से कर पाती। तो बजाय इसके कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होती और मेरा घर आने का कोई वक्त नहीं होता, उससे बेहतर है कि मैं यही हूँ। वक्त तो खैर इसमें भी इतना कोई खास वो नहीं होता, लेकिन मतलब जो मेरी एक फील्ड है कि एंकरिंग में मुझे पता होता है, एक्टिंग हो तो जाहिर है उसमें फिर लंबे आवर्स हैं। बेसिक ये है कि आप इस चीज को एंजॉय कर रही है ना, तो ये था आपके अंदर, हाँ वाकई कि यही बनना था। लेकिन वो अल्लाह की मेहरबानी है कि वो कैसे हुआ। जैसे आपने कहा ना कि आपको भी पता नहीं था, तो वो पता नहीं था मुझे, ना कोई ऐसा शौक था, लेकिन अब पता चलता है। लेकिन आपको पता है असल चीज वही होती है, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं और आपका रात में दिल चाह रहा हो काश कल छुट्टी हो जाए, कोई स्ट्राइक हो जाए, तो बस आप समझ जाएं कि वो चीज आपके लिए नहीं है। अगर आपको सुबह जाने की एक एक्साइटमेंट हो ना, मैं सुबह जाऊंगा, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, बस फिर समझ जाएं कि वो जो जॉब है वो आप ही के लिए है। लेकिन एक टाइम बाद हर एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। सीरियसली, जब हम शुरू में जब हम, मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये कहने वाली थी जो आप शुरू में जब नया होता था, हम कोई रेड करने जाते थे, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। अब शायद हमारे लिए एक रूटीन है रेड, बिल्कुल यार अच्छा चलो उठा के ले आते हैं। मेरे घर वाले बोलते तुम किस तरह की ये लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो मैंने कहा हमारे लिए बहुत रूटीन है, उसको उठाने, अच्छा ठीक है उठाने, हाँ उठा लेंगे। मतलब ये हमारी अब इस तरह की, तो वो अब एक एक्साइटमेंट भी बस होती है, फिर कुछ होता है कुछ नया करो, हाँ ये शो मिलेगा एक्साइटमेंट। जैसे कभी कभी अगर हमारी शूट कैंसिल हो जाती है तो खुशी होती है, चलो अच्छा। जब आप एक काम बहुत कर लेते हैं ना, फिर होता है जैसे हम लोग ब्रेक ढूंढ रहे हैं, मोनोटनी लगती है, मोनोटनी भी लगती है। अच्छा मेरी टीम में जैसे मॉर्निंग शो जब हम करते हैं तो हमारे साथ एक हमारी टीम मेंबर होती है और मुनीजा होती है। अब वो क्या कर रही है, वो एमफिल कर रही है, आगे उसने और पढ़ना है और उसके बाद उसका गोल है कि अब मैं लेक्चरर बन जाऊं क्योंकि यहाँ तो बहुत हो गई। यहाँ तो बहुत हो गई। अब मतलब वो इतनी कभी कभी बोर हो जाती है कि वो कहती है बस नुसरत अब मेरा दिल चाहता है मैं फील्ड ही चेंज कर लूं। तो ये भी है, मोनोटनी हो जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि कुछ फील्ड्स में आप आगे निकल जाते हैं तो दूसरी फील्ड में आप कुछ तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग, और ना आप कर पाते हैं पे स्केल की और दूसरे हवालों से, तो आप छोड़ भी नहीं सकते। और ये होता है कि बस ठीक है यार कर लिया अभी बहुत। लेकिन ये ना आपकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक ही तरह का काम करते हैं और वो काम करते करते अब उन्हें बहुत अरसा हो गया और वो उससे बोर भी नहीं होते हैं। तो ये आपकी नेचर भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकती, तो टीचिंग में यही होता है कि यू नो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप है, कोई छोटे बच्चे नहीं आते, हर लेवल के डोमिनो में स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो एक ऐसा है कि एक एक्साइटमेंट रहती है क्लास में जाने के, वो चेंजिंग रहता है। हमारी फील्ड में ना एक तो प्रेशर बहुत है, प्रेशर होता है आपको कि यहाँ पहुंचना है, यूं करना है, ये इतने टाइम पे होगा, ये हाँ रेटिंग के प्रेशर, मतलब हर तरह का प्रेशर बहुत है। और फिर आप क्योंकि आर्टिस्ट हैं तो आपका दिल चाहता है, किसी भी कैटेगरी के आप आर्टिस्ट हो, किसी भी जॉनर से आप हों टेलीविजन के, मगर आप वो जो रोजाना की चीज है ना उससे बोर हो जाते हैं। फिर आपका दिल चाहता है आप कुछ और करें, आपका दिल चाहता है कि अब मैं फिल्म करूं। वो तो एक्टिंग ही हो गई ना। हाँ, 19-20 बार कह सकते हो। नहीं ऐसे अस्मा को टारगेट हम देते हैं, आप टारगेट आप छापे आपे मारे। हाँ वैसे ये आप कर चाहते हैं सकती कि हैं। मेरी जिंदगी में जो थोड़ा बहुत सुकून नाम की चीज है। नहीं आपको एक नई एक्साइटमेंट आएगी ना। वैसे अगर आप आपस में फील्ड चेंज कर दे तो कैसा हो जाएगा? हाँ कैसा हो जाएगा, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। मैंने अपने जूनियर्स को सीए में इंग्लिश पढ़ाई है, मॉड्यूल ए में, अपने ही कॉलेज में, लेकिन मैं बहुत अच्छी टीचर साबित नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा मेरा तो वैसे वो मुझे देख देख के मुस्कुराते रहते थे, ज्यादा खून खोलता है चीजें देख के, तो आप लोग जितने आराम से जाके पकड़ के ले आते हैं, शायद मैं तो इतना आराम आप से दो चीजें चपेड़े नहीं भी कर- लगा हाँ, देंगी। नहीं वो बोलिए खुद ही आ गया। मैं एक शो देख रही थी, अब मैं उसका नाम भी नहीं ले रही, लोगों का भी नहीं ले रही, आज ही की बात है, यहाँ आने से पहले। उसमें एक बच्चा बीमार है, उसका बाईपास होना है, उनके पास ठीक है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई करना चाहिए वो, अब वो कराची में रहते, लेकिन वो उस बच्चे की बड़ी बहन थी या मदर थी, वो ये बज़िद थी कि जी हमने जाके इसका ऑपरेशन पिंडी से कराना है। ओ भाई आप शुक्र करो कि आपको आप अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोई यहाँ आपके बच्चे का इलाज कर रहा है। नहीं जी कराची में नहीं कराना, कोई बंदा ऐसा है जो पिंडी में हो तो हमने कराना है। और वो जो होस्ट बैठे हुए थे बड़ा सब्र था, नहीं प्लीज आप मान जाए, आप कराची में करा लो। मैंने कहा मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे को यार नखरा करना है या बच्चे का इलाज कराना। इसमें अल्लाह माफ करे ऐसा चीज आ गई, हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत से लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। भाई आपका घर यहाँ पे है, आप पिंडी क्या पिकनिक मनाने जाएंगे? आपने बच्चे को आप अपने
होम टाउन में रह के इलाज कराएं अच्छा ना। रहते इधर ही हैं, इधर ही रहते हैं। फिर क्यों पिंडी जाना है? तो मैं यही कह रही हूँ ना कि तो मालूम करना पड़ेगा सबर शायद। बर्दाश्त नहीं है जो नॉर्मली लोग नहीं आप करिएगा प्रोग्राम। ये तो रेड करेंगी, पकड़ती लाएंगी, 2 चपेड़े भी लगाएंगी। ये 2 दिन में पैमला इनको बैन कर देगी कि आप हाथ कैसे उठा रही हैं। बस देख ले आप ये चाह रहे हैं तो मुझे एक्टिंग में ही रहना चाहिए। यानी कि हमारे आज इधर 3 टीचर बैठी हुई हैं, 2 और 3। मैंने बहुत कम अरसे किया मैंने। सबने अपनी लाइफ में स्टेशन स्टार्टिंग में बनवाता किया था। मैंने। मगर मैं बहुत बुरी टीचर हूँ, मैं सिर्फ अब अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ एंड आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। मेरी अम्मा भी जब मैं अपने बेटे को पढ़ा रही होती हूँ और कोई ज्यादा संगीन बात हो जाए तो कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं नहीं सुन सकती ये सब कुछ, आराम से पढ़ाना है तो पढ़ाओ वरना मैं जा रही हूँ। और आपको पता है इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी कि जैसे आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आप एक स्टेज पे पहुंच गए तो चले अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। हर कोई डिग्री लेकर ये नहीं हर सोच चीज़ सकता नहीं कि मैं कर बस सकते। पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि देखिए पढ़ाने के लिए जो एक स्किल चाहिए ना आपको कि आप उस स्टूडेंट के लेवल पर जाके अपनी बात कैसे डिलीवर करें, ये जो है बहुत ट्रिकी है। बर्दाश्त बहुत। सिर्फ पढ़ाना कि भाई मैंने ये आज पढ़ा है और मैं ये इस बच्चे को जाके डिलीवर कर दूं, इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान ये नहीं। हो गया कि बच्चों का आप टच नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल में सब में ही अच्छी बात है ना, हमारे दौर में competitive नहीं तो आप सोचिए पेशेंट इंसान का कितना जरा लूज हो जाए उसका जब वो बच्चा जो दिल तो हरकतें चाहता करते हैं, होगा। आजकल के बच्चे कितने शरारती दिल तो चाहता होगा। ऐसे ही लगा भी देती होंगी, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये पूरे आसान है। नहीं ये ना यूं जोर से पकड़ लेती होंगी। जोर से। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कंप्लेन नहीं आई भाई। नहीं आप ऐसा प्रेशर देती होंगी कंप्लेन का आएगी। आंखें ही काफी होती हैं बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। दुनिया तक हम लोग जब छोटे थे तो ये जो पकड़ने वाली बात से मुझे याद है, मेरी मदर को अगर किसी लोग बैठे ना मेहमान हैं तो किसी चीज पे उन्हें गुस्सा आता था कि हम तंग कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं, तो वो हमें इशारे करें, हम कहाँ देखने वाले इशारे, कौन समझेगा। तो ना वो यूं बेटा, और वो इतना कोई बेटा वो होता था कि हम कहते थे ओके इस पे समझ एक आ सर्कल बनाना चाहिए जब कोई किसी का हाथ पकड़े ना, ये बहुत लोगों ने किया होता है। ये मैंने भी किया है वैसे, हाँ ये बहुत सबने ही किया होता है। जोर से पकड़ के ना। हम भी अक्सर अपने प्रोग्राम में करते हैं, जब हम कैमरे पे हमारा दिल चाह रहा था कि इतना गलत इसने काम किया तो हम उसको ऐसे पकड़ के यार बात सुनो पूरा जो। अच्छा आपको ये तरीका मैं बता रही थी कि आपको दिल जब चाहता है ना तो आप हम टच नहीं कर सकते ना बच्चों को, वो टच ही नहीं करता। भाई आप बात कर रही होंगी उससे हाथ पकड़ के, बस जोर से प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो बच्चा जाएगा। अगर कंप्लेन कर देना तो फिर बहुत बुरा होता है टीचर के साथ। और मुझे बच्चों के भी राइट्स आ गए। राइट्स नहीं, बच्चों के बहुत राइट्स हैं यहाँ पर हमारे नहीं, और ये तो बात की बात कर रही है टच करने की। अब तो अगर टीचर बच्चे के को अटेंशन ना दे या थोड़ा मिसबिहेव करे तो उस पे भी पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं। कैसे, हाँ कैसे कैसे बात हो गई, ऐसे कैसे कह दिया। हो जाती हैं। हाँ सी जिस चीज पे अगर हमारे मुल्क में कोई चीज होना चाहे वो हो सकती है, इसका मतलब है। और जो हम नहीं करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में कैसे होगा। अच्छा ये बताएं आपकी बेस्ट ईडी कितनी जमा हुई है आज तक लाइफ में, कभी याद है स्कोर? ये बड़ा होता है ईडी कितनी हो गई जमा? मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि अरसे से तो मुझे किसी ने दी नहीं है, तो जब कभी दी बचपन थी। में ऐसा होता है नुसरत, ये बड़ा स्कोर होता है कितने हो गए? बचपन में ज्यादा एक्चुअली आप टॉपिक पे वापस लाना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हमारा बेसिक टॉपिक तो ईद और ईदी और कपड़े और ये आप था, लोग भी पता नहीं। सोच लें क्या स्कोर है, क्या स्कोर है सलमान? जी सॉरी, क्या ईदी स्कोर? कितनी अब तक लाइफ में सबसे ज्यादा ईदी कितनी जमा की? ईदी तो याद भी नहीं है, मिलती भी नहीं है। अब देनी पड़ती है ना एक्चुअली। आप तो सलमान ऐसे कह रहे हैं आप 1947 के दौर में। आप तो अभी आपने नहीं बड़ा था हो उसको गया। नहीं आप तो माशाल्लाह एवरग्रीन। अच्छा मुझे लगा सलमान तो अभी वो छोटों में ही आते होंगे घर में, नहीं? नहीं, अब तो हम खैर वो लोग हैं माशाल्लाह यहाँ से पे अपना मेरे ब्रांड मैंने मेजोरिटी launch बैठे हुए कि हम बहुत जल्दी देने वालों में शामिल हो जाते हैं ना, चाहे जो भी हो है। हाँ नहीं, अब तो अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया ना, तो भाभी भी कहती हैं भाई मेरी ईदी। मैंने कहा भाई अब तो आप मुझे दोगी। कहने लगी नहीं मुझे ड्रेस दे दो ईदी पे। हाँ अब तो ड्रेस ही भाभी कजन्स कितने लोग होंगे। सिस्टर मदर, मैं तो ड्रेसेस छुपा के लाता हूँ घर पे। बस कुछ भी लेके आओ ना, बस उन्हें खोल के देखना है। उसके बाद कहती है ये मैं ले लूँ, ये मैं ले लूँ। वैसे वाकई इसका दुख जो है वो ये अपनी दुख अपनी जगह जगह होता है। जेन्युइन है। बिल्कुल, मैं घर पे लाता ही नहीं हूँ। और फिर किसी की शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, उस पे रिश्तेदार भी आपसे बोलते होंगे। जी बिल्कुल, कहता है हमें कोई ड्रेस तो दो, हमें तो ड्रेस तो दो। मैंने कहा ऐसे बांटना शुरू कर दिया ना, हो गया काम। तो बस काम हो गया। बिल्कुल सही बात है। आप बताएं भाई मोमल। मुझे तो जो याद है, जो मुझे सबसे ज्यादा मिली थी वो 5000 कलेक्ट हो गए थे उस जमाने वैसे में। इसी बस, जमाने में हाँ, इतने ही हो जाते हैं 10 के अंदर। अब अंदर। मेरी छोटी बहन मुझसे पूछती है आप मुझे कितनी ईदी देंगे? मैंने कहा 100 रुपीज। 100 रुपीज का मैं क्या लूंगी, मुझे ज्यादा दे। मतलब उनको सब पता है कि उन्हें कितनी चाहिए, तो वही इनकी वाली बात। और इनकी कि अब बस देने का इतना हो गया कि अब उनके लिए निकालनी लेकिन अब इतना भी तो जुल्म ना करें, देने वाला हो गया तो 100 रुपीज देना। जब छोटे थे 100 बड़ी होते थे।
अच्छा वैसे अम्मी अब्बू तो दे ही देते हैं ईदी। अच्छा कुछ ऐसे रिश्तेदार अम्मी अब्बू दे देते जो हैं 20 रुपीज देते हैं कि ये लो ईदी। हाँ, कुछ आज तक ऐसे हैं वैसे। अच्छा वैसे कुछ जो बुजुर्ग होते हैं ना या जो लोग कम ईदी देते हैं वो ये भी कह के देते हैं कि ये बस दुआ है हमारी, तो अगर हम उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लें दुआ। एक्सेप्ट तो हम करते ही हैं और लेकिन अभी तक कुछ लोग हैं ऐसे जो 20 रुपए देते हैं सीरियसली। हाँ अभी तक है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा हर देखकर- साल रेट एक तो बढ़ते रहते हैं, हर साल जो आपके नीचे बच्चे होते हैं उनकी डिमांड बढ़ती रहती है कि अब इस दफा ईद पे वो दे दें, नंबर भी बढ़ जाता है नंबर उनका। बढ़ जाते हैं। हाँ तो खैर आप कितने बच्चों को? 2 बच्चों को तो आपने ईदी देनी, 4 को देनी है। चार तो हैं, 4 तो घर में होते हैं, मेरे नहीं है भाई। हाँ मेरे नहीं है। हाँ 2 कल मेरी बहन अम्मी ने के भी यही पूछा, वो 2 बच्चे किसके थे? 2 बहन के 2 भाई के, तो 4 तो मेरे ही हो जाते हैं। हाँ तो बाकी और भी लोग बहुत सारे बन जाते बता हैं। दिया बातों बातों में मैरिड नहीं हो, वो तो पहले रोजे से जाम खत्म ना हो जाए। वो पहले रोजे से पहले चल रहे हैं। रोजे से वी आर ट्राइंग कि हमें पता चले और हम ईद के बाद कुछ कब तक कुछ कोशिश कब करें। तक मतलब कभी ना सर्चिंग जारी है, हाँ सर्चिंग जारी है, सर्चिंग होगा जारी। तो बिल्कुल पता चल जाएगा। रेट पड़ेगी। अच्छा वैसे आप रेट पड़ेगी। इस तरफ वाले लोगों की शादी नहीं हुई ना, ये सारी ये हाँ अनमैरिड लोग बैठे में, तो आप सबके लिए हमारी दुआएं हैं। जब आप लोग चाहें, जैसा चाहें वैसा हो। मुफ्ती साहब से हम करवाएंगे, सबका नाम ले लेंगे। हाँ सबका नाम ले लेके, बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हम आपको लेकर जा रहे हैं आज के सवाल पे और उसके बाद ब्रेक है, फिर वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। रमजान हमारा ईमान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे बड़े अमेजिंग गेस्ट हैं, बल्कि आज हमने मूड भी चेंज किया हुआ है अपना। बिल्कुल अब जरा हमारी बात हो रही है ईद की तैयारियों के हवाले से और आप डिस्कशन सुन रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 नन्हे मेहमान मौजूद हैं, जैसे कि आपको पता है, और बड़ी प्यारी सी ड्रेसअप कराई है। इनसे नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? फीफा। ये तो एक फुटबॉल भी होती है ना, फीफा। अफीफा। अफीफा, अच्छा मतलब हाँ। फीफा। अफीफा, फीफा क्या करती हैं आप? कौन सी क्लास में आप? 4 क्लास में। तो अच्छा आज बड़ी नाजुक सी और छोटी सी लगी, मुझे तो लगा 1-2 क्लास में होंगी, है ना? ये वैसे ऐसे बच्चों का फायदा रहता है, कितने भी बड़े हो जाएं, छोटे जिंदगी लगते भर। हैं। 4 क्लास में आ गई हैं, तो आज पहला रोजा रख रही हैं? अच्छा, तो किसने आपको बोला पहला रोजा रखना? मम्मा ने। वेरी गुड। मासूमियत से जवाब दे रही मम्मा। अच्छा ये तो वैसे भी मुझे कोई खाने पीने की शौकीन नहीं लग रही है, तो बिल्कुल। रोजा बहुत आराम से गुजर जाएगा, बल्कि इनकी जिंदगी आसान होगी, ना कोई पीछे लेकिन भागेगा। कितनी एज में रोजा ना कुछ। वैसे रखना चाहिए बच्चे को? फर्ज तो कहते हैं कि जो एक सर्टेन एज होती है, जो मैच्योरिटी की जो एज होती है, उस 12 वक्त साल शायद, या 12 से इस तरह होता है, अगर लेकिन वो आपके अपने ऊपर है कि आपकी। तो ये तो बहुत छोटी है अभी। ये शौक में रख रहे हैं ना। आजकल छोटे छोटे बच्चे Let's रख रहे हैं see. वैसे रोजे, रख रहे हैं, पूरे कर रहे हैं, वो तो पूरा कर लेंगी आप इंशाल्लाह, हैं? कोशिश तो करते हैं, अगर बीच में भूख लगे तो खोल लेते हैं, ये कोई बात अभी से नहीं। ये अभी से सहरी में आप इतनी डाउन हो रही हैं, तो अभी तो पूरा दिन कैसे गुजारेंगी आप? ये डाउन नहीं हो रही, आज आपको टीवी के अलावा देख रही है, ये सोच रही है ये अंकल ये ऐसी भी बातें करते हैं। मैंने तो सोचा ये सिर्फ लोगों से सिर्फ लड़ाई करते हैं, है ना? नहीं आज बिल्कुल नहीं घबरा रही। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अलियान। मोहम्मद अलियान। आप भी रखने जा रहे हैं रोजा? नहीं, सच से बता दें, हम गिफ्ट वैसे ही दे देंगे। है रोजा? कल रखेंगे वो। हाँ, उगल कोई दिया बात उगल नहीं, दिया हाँ, उगल कोई दिया। बात नहीं, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, इंशाल्लाह कल ताला आप रख रखिएगा हाँ। इंशाल्लाह। आप ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में? 3 में? अच्छा, आप 4 में ही 3 में? नहीं 3 में नहीं हो सकते, ये मैं नहीं मान सकती। 3 में ही है? KG 2 में तो नहीं है आप? हैं? KG 3 तो नहीं है ये? KG 3 तो नहीं है, KG 2 के बाद KG 3। नहीं वो कह रही है 3 में। कितने साल के हैं आप? 8। अच्छा 8 क्लास, हाँ 8 में तो 3 में हो सकते हैं, सही है। अच्छा ये बताएं कि आपको अपनी कोई ऐसी टीचर है जो बहुत ज्यादा डांटती है क्लास में? कोई तो होगी बेटा, कोई तो एक ऐसी नहीं, होगी। इसको तो बहुत प्यार करती इतने हूँ। laws हैं तो। जो ज्यादा छोटे बच्चे लग रहे होते हैं ना क्लास में, टीचर ज्यादा पिटते प्यार भी कम करती है, हैं। वो पिटते भी कम है। अच्छा तो कोई अच्छी टीचर कौन सी है आपकी? फेवरेट टीचर कौन? सारी। सारी फेवरेट है, सारी उन्होंने फेवरेट एक ही दफा है। मक्खन अच्छा लगा और दिया। ईद की क्या शॉपिंग की? हो गई ईद की शॉपिंग? तो मेहंदी तो इन्होंने अभी से लगा ली, ये देखें आपको छूट मेहंदी रही है नजर आ रही थोड़ी-थोड़ी। होगी। ठीक है, रमजानों में लगा ली थी आपने? हैं? अभी लगवाएंगी भाई दोबारा इंशाल्लाह। और ईद की तैयारी भी इन्होंने की, ये सूट भी अभी तैयारी में ही लिया होगा, आई एम श्योर, है ना? अभी लिया होगा ना? ये सारे कपड़े लिए हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो चलते भी थोड़े दिन है, फिर छोटे हो जाते हैं, है ना? तो आपने बहुत अच्छा जोड़ा पहना है और आप रोजा रखिए इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारे गिफ्ट्स भी हैं। और ये गिफ्ट्स आपके लिए हैं, एक ये डोमिनो इंग्लिश लर्निंग सेंटर की तरफ से है, ये जरा संभाल के, आप बहुत नाजुक सी हैं, ज्यादा हाँ ना हो ये जाए। आप मुझे दे दें, हाँ, मैं आपको दे दूंगी, अभी मुझे दे दें। ज्यादा ना हो जाए। ये टारगेट बुक यूनिफॉर्म की जानिब से
اچھا یہ گفٹ آپ دیتے ہیں پھر میری طرف دیکھتی ہیں کیوں کہ صحیح دینا کام تو یہ کر بات رہے ہیں نا, کے لیے. دے ہوئے صحیح رہے ہیں یا کچھ نہیں آپ کو بالکل ساری اور چیزیں یہ دیں گے آپ سیٹ پاکستان کی جانب سے یہ آپ کے لیے اور یہ آپ اور کے اس لیے میں ہے. آپ لوگوں کے اسکول واپس جانے کا ایک سرپرائز ہے. جب آپ اسے کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جب آپ اسکول واپس جائیں گے نا آپ نئی کلاس میں تو اس میں آپ یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ابھی آپ بیٹھیے, ابھی جانا نہیں ہے. یہ تو مجھے لگا بھی کھڑی ہو کے کہیں گے اچھا چلو میرا کام ہو گیا, اللہ حافظ. وہی عید کے حوالے سے کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا پیغام ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بڑے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. رمضان کے بارے میں بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, عید کے بارے میں بھی ہوتی ہیں, تو کوئی ایسی بات جو آپ سب ایز میسج یا اپنی ایک ریکویسٹ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہوں. زویا آپ سے شروع کریں. ہم آج کل اپنی لائف میں اتنا بیزی ہیں کہ ہم کسی سے ملتے نہیں ہیں, رشتہ داروں سے, اور اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. سوتے بہت ہیں عید پہ. ہاں سوتے تو بہت ہیں, اس کے علاوہ اپنے آج کل کام میں اتنے مصروف ہے کہ ہم اپنی فیملی تک کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب عید ہے تو اپنی فیملی کو ٹائم دیں, رشتہ داروں سے ملیں اور پیار و محبت بانٹیں. اوکے جی مومل. بالکل جیسے زویا نے کہا کہ اپنے ریلیٹیو سے ملیے, اپنی فیملی کو ٹائم دیجیے, کیونکہ یوزولی نہیں مل پاتا اتنا ٹائم کہ آپ دیں. اس کے علاوہ ان لوگوں سے بھی جا کے ملیں جو جن کے کوئی ہے نہیں, ریلیٹیوز نہیں ہیں, فیملی ممبرس نہیں ہیں, تاکہ کیونکہ وہ لوگ بھی آپ کو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کافی, اور آپ کا بھی ایک اچھا ٹائم اسپینڈ ہو سکتا ہے. جی سلمان, ٹائم کم ہے جلدی سے. جی رمضان تو بس ایسے ہی جاتا ہے ہمارے, تو بس روزے سحری بس باہر ہی جاتی ہے. عید والے دن بس سونا ہے بس. نہیں بھائی سونا نہیں ہے, ٹائم بھی دینا ہے گھر والوں کو, ٹائم بھی دینا ہوتا ہے. پورا منتھ بس 3 ڈے تو ملتے ہیں ہمیں, تو اس میں بس نیند پوری. انہوں نے میسج دے دیا سو جاؤ سارے. جو ڈیزائنر ہوتے ہیں یا جن کی شاپس ہوتی ہیں وہ بس آرام ہی کرتے ہیں 3 ڈے. چلیں تھینک یو سو مچ آپ لوگ آئے. جی اسما اینی تھنگ لاسٹ ورڈز. پلس میں یہ کہ واقعی فیملی سے دور ہوتے ہیں, اور عید ایسا تہوار ہے کہ سو کے بھی نہیں گزارنا چاہیے, اور باہر فیملی میں فرسٹ ڈے ایٹ لیسٹ اپنے بہن بھائیوں میں, ماں باپ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اس کو گزار کے, تو پھر اس کے بعد فرینڈز اور ساری چیزیں. جی ہماری شیف. ایسے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے بھی ملے ہیں جن سے آپ کی ناراضگیاں ہیں. ہاں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اسی طریقے سے آپ کی جو ناراضگی ہے وہ دور ہو سکتی ہے. بڑا دل کہاں سے آئے گا. رشتہ دار بھی اور دوست بھی, وہ لوگ جو آپ سے ناراض ہیں, یا کچھ عرصے بعد آپ بھی ریئلائز کر لیتے ہیں ان کو تو یاد آ گیا میں کس سے ناراض ہوں, جاؤں گا یا نہیں. سب نے باتیں کر لی ہیں, میرے پاس تو بچی نہیں باتیں. بس یہ جی بچوں کی عید ہی بڑھا دیں, عید ہی بڑھا دیں. اور اگر عید ہو جاتی ہے اور ہماری آپ سے ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات, بالکل یہ ہماری ہو سکتا ہے آپ سے سحری میں آخری ملاقات ہو. ویسے تو ہم آج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. تو ہم دونوں کی جانب سے ہماری ٹیمز جو ہماری ٹیم ہے, جو باقی تمام لوگ ہیں جو اس ٹرانسمیشن کو, اس پورے دفتر میں جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے ہمارے سامنے رکھتے رہے, ان سب کی جانب سے آپ کو عید مبارک. اور جتنے لوگ اس مہینے میں اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں. ان کی فیملی سے اگر ہو سکے جتنا وقت آپ کو ملے تو اگر آپ ان کے پاس جائیں, کیونکہ ان کی پہلی عید ہوگی جس میں ہمارے امجد صابری صاحب خاص طور پہ ان کا نام لینا چاہیے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پرسنل لیول پر بھی. تو بس یہی ہے کہ آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے, اور رمضانوں کے بعد آپ ہمیں ہمارے دوبارہ اسی روپ میں دیکھیں گے جیسے ان کے روپ میں دیکھیں گے, اور ان کو اس والے روپ کے لیے میں اپنے شو میں بلا لیا کروں گی. اگلے سال تک کا ویٹ کریں گے. آپ لوگ بڑا اچھا ٹائم گزرا آپ لوگوں کے ساتھ بھی, اور جو ہماری ٹیم نے ہمارے ساتھ کام کیا, اور یہاں ان سب کی طرف سے اگر کل عید ہو جاتی ہے تو آپ سب کو عید مبارک. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ملاقات آپ سے جاری رہے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.